اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 16 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم آج سورۃ الکافرون، اس کے علاوہ گرامر میں فعل امر نہیں، عنصر، اذکر، معبود، اخلق جو ہے وہ افعال دیکھیں گے۔ نکات شوق تعلیم کے علاوہ آج 8 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1031 بار آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 16 کے ختم تک انشاءاللہ آپ 194 الفاظ پورے کر لیں گے جو قرآن میں 38,532 مرتبہ آئے۔ یہ سورۃ العصر ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ دیکھیے اس کے 4 حصے ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر۔ ایمان کی پھر آگے جا کے جو تفسیر آتی ہے سورۃ البر میں ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اور سورۃ اللقمان کے رکوع 2 میں آتا ہے اللہ کا شکر، شرک سے اجتناب، اللہ کے 4 صفات، ایمان بالآخرہ، اللہ کی طرف لوٹنا اور ہر عمل پیش ہونا۔ حامیم سجدہ میں جو ہے اس کے بارے میں مزید آتا ہے کہ اللہ کی جو ہے 4 صفات، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کا نزول اور فعال، خوف و حزن، آخرت اور جنت ہے۔ یعنی یہ ایک ترتیب ہے قرآن کے اندر کہ آپ سورۃ العصر سے جو ہے وہ مضمون کو اٹھاتے ہیں اور پورے قرآن میں جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ عمل صالح کو دیکھیں، اسی طرح سورۃ البر میں خدمت، خلق اور عبادات اور معاملات کا ذکر آتا ہے۔ لقمان میں جو ہے والدین کے حقوق اور عبادات میں نماز کا ذکر، عاجزی، میانہ روی، اور پھر جو ہے سورۃ السیدہ حامی میں استقامت کا بیان اور عمل صالح کا۔ تواصوا بالحق کو دیکھیں تو سورۃ البر میں جو ہے جنگ ہے، تواصوا بالحق کا نتیجہ، اور سورۃ لقمان میں ہے امر بالمعروف و نہی منکر ہے، اور حامیم سجدہ میں دعوت اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ جو ہے تواصوا بالصبر کو دیکھیں تو سورۃ البر میں آتا ہے فکر و فاقہ میں تکالیف پر، ذہنی اور جسمانی اور جنگ کے موقع پر صبر کرنا۔ سورۃ لقمان میں نہی عن المنکر کے نتیجے میں تکالیف پر جو ہے صبر کرنا۔ سجدہ حامی میں آتا ہے دعوت دین کے دوران صبر کا بیان، برائی کا جواب اور بھلائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورۃ العصر اتنی اہم ہے کہ پورے قرآن کے مضامین اس سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو 4 چیزیں، اسی کے اندر جو ہے پورے مضامین جو ہے وہ قرآن کے پھیلے ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورت یہ مکی ہے، اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین جو کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مساہمت کی گنجائش نہیں۔ اپنی زندگی میں اسے کیسے لائیں؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ۔ آئیے اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں ترجمے کے لیے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل جو ہے کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، یعنی یہ امر ہے، حکم ہے۔ یا ایو، اے، الکافرون، کافر، الف لام سے پتہ چلا
اسم ہے، معرفہ ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، واو نون سے پتہ چلا کیا ہے، مذکر ہے، کیونکہ مذکر کی جمع واو نون اور یا نون سے آتی ہے۔ کل کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے۔ یہ تین لفظ آتے ہیں قرآن میں، یا ایوہا اور یا ایوہ۔ یا کے معنی بھی ہے، ایوہا کے معنی بھی ہے، اور یا ایو کے، یعنی ان سب کے معنی جو ہے مجموعی طور پر کیا ہے تقریباً 1000 کے قریب ان کی تعداد۔ یا ایوہا، یہ جیسے مثال ہے یا قوم، ایوہ النبیو، یا ایوہ الکافرون، تو ان تینوں کے معنی کیا ہوں گے، اے قوم، اے نبی، اے کافر۔ لفظ ہے کافر، جمع اس کے ہوتا ہے کافرون، اور دو زبر دو زیر سے ہو، کافرن کافرین، تو جمع ہوگا کافرین۔ یہاں پہ واو نون سے الکافرون، واو نون سے جمع ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پہ غصے ہوتے تھے تو آپ سب بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے اپنے والد کو خوش کریں۔ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والے، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور اس کا انکار کرے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلمانوں کو یا ہی الکافرون سے نہیں بلکہ یا ہی الناس کہہ کر پکارا گیا۔ اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی ہر مسلمان بھی کافر مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر۔ اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا ہو۔ کافروں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ اور تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا کریں، اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کریں کتنی دفعہ میں اپنی آنا، خواہش اور قبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ اپنے لیے پلان بنائیں انشاءاللہ استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کا، اور خود کی جو ہے وہ تربیت کرنے کا۔ تبلیغ کیجیے، آنا اور روایت کو ماننے کے نقصانات دوسروں کو بتائیے۔ تو علم اس حصے کو ایک بار دوہرا لیجیے۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اعبد ما تعبدون، لا میں نے نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، عابد، معبودون، یہ سارے لفظ ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عابد، معبود، یہ سارے اسی سے عبد سے نکلے ہوئے ہیں۔ ماں کے ایک معنی ہے نہیں، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ماں کے تین معنی کیا، نہیں اور جو۔ یہاں پہ ہے جس کی۔ تعبدونا، ماں کے کیا دو معنی ہوئے، کیا، جو، یا جس کی اور نہیں۔ یہ دیکھیے معافی نہیں، اس میں ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین، من شر ما خلق، جو، تعبدونا تم عبادت کرتے ہو، یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا، اسی تفعلونا کے وزن پہ جو ہے کیا ہے، تعبدونا ہے، اور اسی طرح افعلو کے وزن پہ اعبدو ہے۔ عبادت کے تین معنی، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش کرنا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، غلامی، تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مساحت نہیں، اللہ کی ذات کہ وہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں، اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ کے حقوق اسی کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے اختیارات قانون دینے کا اختیار اسی کا، تو لہٰذا اللہ ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں واحد اکیلا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو۔ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے۔
اللہ بسم اللہ ولا انتم عابدون ما اعبد اور لا نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں وامنی اور لا نہیں انتم یہ ہوا ہوں انتا انتم انا نانو یا انتم وہاں سے اس ٹیبل سے آ رہا ہے عابد واحد ہوتا ہے اس کی جمع ہوتا ہے عابدون عابدن اور عابدین جو ہے اس کی جمع ہوتا ہے عابدین عابد میں نے عبادت کرنے والا عبد کے معنی ہے غلام یا عبادت کرنا تو ماں کے معنی ہم نے دیکھ لیا تھا کیا جو جس کی یا پھر نہیں تین معنی اور یہ عابدو جو ہے افعلو کے وزن پہ آ گیا آئیے اسباق دیکھتے ہیں یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں اللہ بسم اللہ الرحمن ولا انا عبد ما عبدت اور لا نہیں آنا میں عابد عبادت کرنے والا ما جس کی عبد تم نے عبادت کی اور لا نہیں آنا یہ وہ ہوا ہم انا انتم آنا اس میں سے ٹیبل سے آ رہا ہے عابد یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا اس کی جمع واؤنون سے عابدون اور یانون سے جو ہے عابدین ہوتی ہے ماں کے دو معنی ہم نے دیکھ لیے فالتم ابد تم کے ٹیبل سے آ رہا ہے شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی نہ اب لا عبدو اور نہ مستقبل میں ولا انا عبدو اور نہ موجودہ معبودوں کی ماتعبدون نہ ماضی کے معبودوں کی معبدتم علموا واکتبوا ولا انتم عابدون معبود کا مطلب ہے تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین لکم دو لفظ لا اور کم یعنی تمہارے لیے دینو یعنی دین کم تمہارا وا اور لی لیے یا میرے تین لفظ ہیں وا لی یا تین لفظ وا میں نے اور لی میں نے لیے یا میں نے میرے اور میرے لیے دینی دو لفظ ہیں دین اور یا جو ہے یا متکلم کو یہاں زیر سے ظاہر کیا گیا ہے دینی میرا دین ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا لہو لکم لا لی لکم لنا تو اس سے یہ لکم آیا پھر ہم نے پڑھا تھا دینو دینوہم دینوں کا دینی دینکم دینونا تو یہ جو ہے دینکم وہاں سے آیا وا کے معنی اور لی کے معنی ہے میرے لیے لہو لہم لکا لی یہ اس ٹیبل سے آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ٹیبلوں سے آ رہی ہیں مطلب یہ نہیں کہ سارے مذہب برابر نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی یہ صرف مسلط کی پیشکش کے جواب میں ہے کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں علم سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال ہوا ہے کیا فعل ماضی ابد تم اور پھر جو ہے فعل مضارع عبدو تعبدون آیا پھر جو ہے فاعل فاعل کیا ہے کافرون اور عابد اور عابدون پھر جو ہے ضمائر آئے انا انتم لکم اور لی تو سورۃ الکافرون پڑھنے یاد کرنے کا ایک ٹپ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب شروع میں ہے کل یا ایھا الکافرون یہ ایک حصہ ہوگا پھر اگلا حصہ دیکھیے آج کی بات لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
اور پھر جو ہے کل کی بات ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر آخری بات لکم دینکم ولی دین، یعنی اس کے چار حصے کر لیجئے، پہلا یہ قل یا ایھا الکافرون، آخری لکم دینکم، اور یہ درمیان والے جو ہیں ان میں یہ دہرایا گیا ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، دونوں میں تو ایک ہی ہے لا اعبد ما تعبدون، اور یہ ریپیٹڈ ولا انا عبد ما عبدتم، اور یہ ریپیٹڈ، اس طرح اس کے چار حصے کر کر اس سے یاد کیا جا سکتا۔ تو آئیے ایک دفعہ پھر اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں۔ تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، آؤ قرآن سیکھیں، سمجھیں آسان طریقے سے گرامر میں۔ اس میں انشاءاللہ ہم فعل امر و نہیں میں عنصر اذکر اعبد اخلق کے جو ہے وہ افعال کی دہرائی کریں گے، لیکن ٹی پی آئی سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی تین قسمیں، اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن۔ پہچان شروع میں یا تو الفام ہوگا یا آخر میں دو زبر دو زیر میں سے کوئی علامت ہوگی، اور جمع ہو تو آخر میں واو نون یا پھر یا نون اور الفا میں سے کوئی آئے گا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح وہ کھولتا ہے ماضی کا زمانہ، یا عملون وہ عمل کرتے ہیں مضارع کا زمانہ۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے جیسے بی، لی، من، فی، انا، ہم نے جو ہے QC1 میں 9 حروف پڑھے، کون سے؟ لی، من، ان، بی، سی، علا، پھر الا، ما اور اندا۔ ان میں سے پہلے 7 حرف جارہ، اور جبکہ ما اور اندا جو ہے وہ اسم ہے لیکن بطور حرف استعمال ہے۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہمیں پتہ ہے، جیسے فا این لام، فا تاہا، نون صاد را، ضاد را با، ان سے جو ہے فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ کے افعال بنتے ہیں۔ فعل کی قسمیں 3 ہوتی ہیں، فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا گزر گیا، فعل مضارع پرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر امپیریٹو ٹینس حکم دینا یا گزارش کرنا۔ تو امر و نہیں 2 ہوتے ہیں، یعنی فا اینڈ لام یہ ہمیں جو ہے سیکھا، اس سے جو ہے ہم نے فعل امر و نہیں بنانا سیکھے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اگر بڑا ہو تو درخواست کرتے ہیں، چھوٹا ہو تو حکم دیتے ہیں۔ نہیں، اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، چھوٹے کو حکم دیا جاتا ہے، بڑے کو درخواست کی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ فعلا ماضی کا جو ہے اس نے کیا سے مضارع بنایا تھا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو وہ سب کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ماضی کا جو پڑھا تھا کہتے ہیں فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا اس عورت نے کیا، فعلت اس عورت نے۔ اور امر نہیں ہم نے کیا بنایا تھا؟ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کر۔ یہاں تک ہم نے ٹیبل بنا لیا۔ اب دیکھیے فعلا سے ہم نے کیا بنایا؟ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کر۔ میں اشارے کرتا ہوں، آپ جو ہے مجھے اس کے عربی جو ہے لفظ بتا دیجیے۔ جی کیا لفظ ہوگا؟ افل، اور یہ افلو، یہ کیا ہوا؟ لا تفل، لا تفلو۔ گڈ، آگے چلتے ہیں۔
अब फतह, फतह का माजी का टेबल हमें पता था, फतह, फताहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। और मुदारे इसका क्या था, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, तफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। अमर क्या है, इफ्ता, इफ्तहू, ला तफ्ता, ला तफ्तहू। आप में से कौन ये पूरा टेबल कराएगा जी, कराइए, मैं कराऊं? कराइए जी मुस्तफा। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोलो, मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। गुड, जबरदस्त। आइए इसका अमर फिर देख लें, इफ्ताह खोल, जमा क्या होगा, इफ्ताहू खोलो। नहीं क्या होगा, ला तफ्ता मत खोल, जमा क्या होगा, ला तफ्ताहू मत खोलो। फेल के 4 नमूने हमने क्या पढ़े थे, फा से फतहा, यफ्ताहू, इफ्ताह। और नून से क्या था, नसरा, यानसुरु, उनसुर। और द्वाद से क्या था, दरबा, यादरिबू, इद्रब। और सीन से क्या था, सामिया, यस्माउ, इस्म। तो आइए नसरा से करते हैं, नसरा से क्या होगा, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरु मदद मत करो। आइए पूरा टेबल देखते हैं, नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस ने मदद की। मुदारे देखिए, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं करेंगे। हम लोग नहीं देखिए, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरु मदद मत करो। आइए अरबी मुकालमा देखते हैं, उनसुर यानी तू मदद कर, तो वो क्या कहेगा, अनसुरु मैं मदद करता हूँ। उनसुरु तुम सब मदद करो, तो वो क्या कहेंगे, नानसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर जैदा जैद की मदद कर, क्या होगा, अनसुरु जैदा मैं जैद की मदद करता हूँ। उनसुरु जैदा तुम सब जैद की मदद करो, क्या होगा, नानसुरु जैदा हम सब जैद की मदद करते हैं। आइए जकरा से देखते हैं, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर जिक्र मत कर, ला तज़कुरु जिक्र मत कर। आइए पूरा टेबल देखें, जकरा उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकर तुम मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। याजकुरु वो जिक्र करता है या करेगा, याजकुरु ना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, ताजकुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अजकुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा, ताजकुरु ना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, नाजकुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे, ताजकुरु वो औरत जिक्र करती है करेंगे। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। तो आइए अरबी बोलचाल देखते हैं, उज़कुर क्या होगा, अज़कुरु, उज़कुरु क्या होगा, नाज़कुरु, तज़कुर उज़कुरुल्लाह क्या होगा, न अज़कुरु, अज़कुरु, उज़कुरुल्लाह क्या होगा, नज़कुरुल्लाह। आइए अबदा से देखते हैं, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद इबादत मत कर, ला ताबुदू इबादत मत करो। पूरा टेबल देखिए, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना आप सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की।
याबुदु वो इबादत करता है, ये करेगा। याबुदुना वो सब इबादत करते हैं, ये करेंगे। ताबुदु आप इबादत करते हैं, ये करेंगे। आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ये करूँगा। ताबुदुना आप सब इबादत करते हैं, ये करेंगे। नाबुदु हम सब इबादत करते हैं, ये करेंगे। और बुद इबादत कर, और बुदू इबादत करो। ला ताबुद इबादत मत कर, ला ताबुदु इबादत मत। जी आप में से कौन कराना चाहता है, कराइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अब आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करती हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जी ब्रदर करीम आप करवा रहे थे, कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतो मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। वो बुद इबादत कर, वो बुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। इसमें सिर्फ एक चीज थी देखने की, वो ये है माजी के अंदर जब हम कहते हैं, हम कहते हैं अबादा दाल की आवाज आती है, अबादू दाल की आवाज आती है, अबदना दाल की आती है, लेकिन बाकी जो तीन चीजें हैं उसमें दाल की आवाज नहीं है। अबदता बा जो है डायरेक्ट ता से मिलता है, अबद तू डायरेक्ट जो है बा ता से मिलता है, अबद तुम। क्यों? इसलिए कि दाल के ऊपर जज्म है और उसके आगे है शद। अगर ऐसी सूरत हो कि किसी लफ्ज पे जो है जज्म आ रहा और अगले पे शद है, तो जज्म वाले लफ्ज को साकिन कर देते हैं, उसकी आवाज नहीं निकलती। तो क्या होगा? अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, यानी बा जो है डायरेक्ट ता से जाके मिल रहा है और दाल की आवाज गायब होगी। आइए अरबी बोलचाल देखते हैं। उबुद तू इबादत कर, तो वो क्या कहेगा? उबुदुल्लाह तू अल्लाह की इबादत कर, अबुदुल्लाह मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। उबुदुल्लाह तुम सब अल्लाह की इबादत करो, तो क्या जवाब होगा? नअबुदुल्लाह हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं। आइए खलाका से उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत कर। आइए इसका पूरा करेंगे। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा। यखलुकू वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकू आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। अब आपकी बारी है, कौन दोहराएगा? जी दोहराइए। जी मुस्तफा कराएं। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुतूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू
मत पैदा करो। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सवाल, ये यखलुदूना नहीं है, यखलुकूना वो सवाल। जी ब्रदर करीम आप दोहराना चाहते हैं, दोहराइए। खलका खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतो मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि खलक पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए इस पर हम अमरो नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आइए फेल माजी की प्रैक्टिस जो हमने शुरू की थी उसे जारी रखते हैं। नसारा उसने मदद की, अगर इसके साथ का लगा दें, का मानी है आप या तू या तुम, तो क्या होगा? नसारा का उसने तेरी मदद की या आपकी मदद की। नसरू उन सब ने, का के साथ लगा दें, क्या होगा? नसरू का उन सब ने तेरी मदद या आपकी मदद की। नसरता, नसरता के माने होता है तूने मदद की, किसकी? नसरता का तूने अपनी मदद की, यानी तूने तेरी मदद का मतलब तूने अपनी मदद आपकी। नसरतू के साथ का लगाएं तो क्या होगा? नसरतू का, नसर तू मैंने मदद की, का तेरी मैंने तेरी मदद की। नसर तुम के साथ का को लगाएं, नसर तुम आप सब ने मदद की, किसकी? का आपकी, आप सब ने आपकी मदद की। नसरना के साथ का लगाइए, नसरना का, नसरना हमने मदद की, का तेरी हमने तेरी मदद की। आगे देखिए या लगाते हैं, या मुतकल्लिम छोटी एज होती है, अपने आप को आना को जाहिर करती है। नसरनी इसके साथ नून लगाया जाता है मिलाने के लिए, नसरनी उसने मदद की मेरी। नसरू उन सब ने मदद की, या मेरी, नसरुनी उन सब ने मेरी मदद की। नसरता आपने मदद की, या मेरी, नसरतनी आपने मेरी मदद की। नसर तू को या के साथ मिलाएं, क्या होगा? नसर तू नहीं मैंने मेरी मदद की, यानी मैंने अपनी मदद आपकी। नसर तुम के साथ या मिलाएं, क्या होगा? नसर तुमनी, नसर तुम सबने मदद की, नी मेरी, तुम सबने मेरी मदद की। नसरना के साथ या को जोड़ें, क्या होगा? नसरनी, नसरना आपने हमने मदद की, नी मेरी हमने मेरी मदद की। अब ये एक चैलेंज है आपके लिए जी, देखते हैं कौन इसे हल करता है। ठीक है जी, चैलेंज क्या है? नसरतनी तर्जमा कीजिए। हाँ जी, नसरतनी क्या तर्जमा होगा? जी, नसरतनी मैंने मेरी मदद की, वो तो होता नसर तुम, ये लिखा हुआ है चौथे नंबर पे नसर तूनी, ये नसर तू नहीं है, ये नसरत है। जी आशा आप कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए कहिए, जो जो कहना चाह रहे हैं कहिए। नसरत, मैंने उस औरत की, हाँ उस सर मैं कह रही हूँ औरत आपने ने मदद की। मदद की मेरी। नसरत उस औरत ने मदद की, नी मेरी। नसरानी उस मर्द ने मेरी, नसरूनी उन सब ने मेरी, नसरता नी आपने मेरी, नसर तू नी मैंने मेरी मदद की अपनी आप, नसर तुम नी तुम सब ने मेरी मदद, नसरना नी हम सब ने मेरी मदद, नसरत नी क्या होगा? उस औरत ने मदद की मेरी। आइए चंद सवाल जवाब है उनको देखते हैं।
अल फलाह का मानी बताइए। और नमाज, कामयाबी, नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ, ए बी सी डी। हैया अल फलाह, फलाह बी 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 कामयाबी की तरफ। असमद का मानी है बेनियाज। इजअलनी के मानी बताएंगे। बना मुझे, बना उन सबको, वो बनाता है मुझे, बना उसे, ए बी सी डी। इजअलनी, ए बना मुझे, बना मुझे। सूरतुल काफिरून की तिलावत से जो है किस चीज की बरात का ऐलान होता है? बुरे ख्वाब, बुरे ख्यालात, बुरी आदतें, शिर्क। सर बुरे ख्यालात। नहीं, शिर्क सबसे पहले है। आपने कहा था जो रात को इसे पढ़ के सुनेगा वो शिर्क से बरी होगा। और बुरे ख्यालात। ए का तर्जमा कीजिए, एक से ज्यादा जवाब होंगे। या अय्युहा, अय्युहा, नाम, ए बी सी डी। ए बी सी, हाँ, ये ए बी सी तीन, यानी या, अय्युहा और अय्युहा हमने पढ़ा था। ये तीनों लफ्ज का मतलब होता है ए। कुरान में आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमानों के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? या कौम, अय्युहन्नास, या अय्युल काफिरून, या अय्युल लजीना आमनू। सर सी और डी। नहीं, या अय्युहन्नास और ये या कौम। आबुदू का मानी बताइए। इबादत करना, मैं इबादत करता हूँ, जिसकी इबादत की, इबादत करने वाला। आबुदू दो तर्जमे होंगे। मैं इबादत करता हूँ, दूसरा यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं इबादत करता हूँ या मैं इबादत करूंगा, मुतारे है ये। माँ के मायने हैं क्या? नहीं, जो, क्या, हाँ, ए बी सी डी। ए बी सी, नहीं, जो, क्या आपने दुरुस्त फरमाया, तीनों। अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो अल्लाह की और दूसरे माबूदों की इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह की इबादत करे लेकिन उसके अहकामात को न माने, सिर्फ मस्जिद में अल्लाह की इबादत करे। सर बी बी सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। हाँ, 20 दुरुस्त आपने फरमाया। आबदून का मायनी है जिसकी इबादत की जाए, इबादत करने वाला, इबादत करना, इबादत करने वाले, ए बी सी डी। आबदून, आबिद से आबिदून। इबादत करने वाले, डी डी आपने दुरुस्त फरमाया। दीनोकुम का तर्जमा कीजिए। तुम्हारा दीन, हमारा दीन, मेरा दीन, उसका दीन। दीनोकुम, ए आपने दुरुस्त फरमाया। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। इस्लाम की तबलीग मत करो, सारे मजहब बराबर हैं, अकीदे के मामले में कोई मुसल्लत नहीं, अपने आप की फिक्र करें। क्या पैगाम मिलता है हमें इससे? ए बी सी 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 ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया। सूरतुल काफिरून में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो कहें कि उन्होंने बुतों की इबादत नहीं की, बुतों की इबादत नहीं करेगा, बुतों की इबादत नहीं करता है, तौहीद के मामले में कोई मुसल्लत नहीं हो सकती। ए बी सी डी सर सी और डी। चारों ही हैं। चार दरबलकुम, चारों ही। तो ये देखिए, बुतों की इबादत आपने नहीं की, बुतों की इबादत आप नहीं करेंगे, बुतों की इबादत नहीं करता, यानी हाल तौहीद के मामले में कोई मसलत की नहीं हो सकती। ये चारों उससे आते हैं। दरबलकुम मसलन का तर्जमा कीजिए। वो मिसाल बयान करता है तुम्हारे लिए, वो मिसालें बयान कर रहा है तुम्हारे लिए, वो मिसालें बयान करता है तुम्हारे लिए, उसने मिसाल बयान की तुम्हारे लिए। दरबलकुम मसलन लकुम। सर बी वो मिसालें बयान कर रहा है तुम्हारे लिए। नहीं, एक मिसाल है, मिसालें नहीं है, उसने मिसाल बयान की तुम्हारे लिए। ये डी दुरुस्त है। हल अलिम तुम के क्या मायनी है? क्या तुम सब ने जाना, क्या तुम सब जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम सब करते हो, ABCD। हल अलिम तुम का लफ्ज है। क्या तुम सब ने जाना, गुड, एक्सीलेंट। माजा खलकू के मानी बताइए। वो सब क्या पैदा करते हैं, उन सब ने क्या पैदा किया, तुम सब ने क्या पैदा किया, तुम क्या पैदा करते हो, ABCD। माजा खलकू, उन सब ने क्या पैदा किया, जी डी हाँ, दुरुस्त। फन सुनना का तर्जमा कीजिए। पस मदद फरमा हमारी, और मदद फरमा मेरी, और मदद फरमा हमारी, पस मदद फरमा हमारी। फन सुनना, ए दुरुस्त। उनसुर दीना का क्या मतलब है? उनसुर दीना का अरबी में जवाब दीजिए। उनसुर दीनों का, ननसुरु दीनों का, तनसुरु दीनों का, अनसुरु दीनी। उनसुर डी दीना का,
डी दी आंसुर दुरुस्त। अंसुरु दीनी। वज़कुरू का तर्जमा कीजिए और याद करो और याद करो याद कर ABCD। वज़कुरू। वास्कुर और याद वज़ और याद करो और याद कर और याद कर वज़कुर। उज़कुरुल्लाह का जवाब दीजिए। सौफा ज़करतुल्लाह, सौफा ज़करनल्लाह, सौफा अज़कुरुल्लाह, सौफा नज़कुरुल्लाह। उज़कुरु जमा का सिगा। उज़कुरुल्लाह। सी सौफ अज़कुरुल्लाह नहीं नहीं नहीं, जमा का सिगा है तो वाहिद कैसे जवाब हो सकता है? अज़कुरु तो वाहिद है। हाँ उज़कुरु है तो ये ये जो है उज़कुरु ही रहेगा, या फिर नज़कुरु से चेंज होगा। नज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह जमा का सिगा। उज़कुर रब्बका अरबी में जवाब दीजिए। सौफा अज़कुरु रब्बना, सौफा नज़कुरु रब्बी, सौफा अज़कुरु रब्बी, सौफा नज़कुरु रब्बना। ABCD। उज़कुर रब्बका एक है, वाहिद है। सी सी आपने दुरुस्त फरमाया। उज़कुरूनी का तर्जमा कीजिए। याद करो मुझे, याद करो हमें, याद कर उसे। ABCD। उज़कुरूनी। याद करो मुझे गुड। उअबुदू का तर्जमा कीजिए। इबादत करो, उन सब ने इबादत की, उसने इबादत की, वो सब इबादत करते हैं। उअबुदू। उन सब ने इबादत की उअबुदू अमर है, अमर है। इबादत करो। उअबुदू, इबादत कर उअबुदू, उअबुद इबादत कर, उअबुदू इबादत करो जमा का सीगा। तर्जमा किए। मत इबादत करो। उअबुद। ला ताबुदू, ला ताबुद, उअबुदू। ABCD। मत इबादत कर, वाहिद। ला उअबुद, दी उअबुदू, ला ताबुद, ला ताबुद। सी दुरुस्त है। उअबुदू रब्बकुम जमा का सीगा है। उअबुदू रब्बकुम। नाबुदू रब्बना, आबुदू रब्बी, उअबुदू रब्बकुम, नाबुद। ABCD। उअबुदू जमा आया तो किधर जाएगा? नाबुदू नाबुदू, तो नाबुदू इसमें एक ही दो दिए हुए हैं। आ गया रब्बकुम, तो लिहाजा रब्बना, ये ए सही है। नाबुदू रब्बना। अखलुकु का तर्जमा कीजिए। अखलुकु, अखलुकु ये है। मैंने पैदा किया तुम्हारे लिए, मैं पैदा करता हूं, मैंने पैदा किया, हम पैदा करते हैं। ABCD। अखलुकु। बी मैं पैदा फरमाए। करता आपने दुरुस्त सुना है। तो आइए नुक्ता तालीम की तरफ चलते हैं। इनके क्या मायने हैं जी? अगर आप के किसी से पूछे, इंशाअल्लाह अगर हाँ इंशाल्लाह से याद आया ना, वैसे तो नहीं आता ना। तो अगर किसी पूछे इन, तो शायद उसको मैंने आए और शायद अक्सर को ना आए। लेकिन अगर आप पूछे इंशाल्लाह के क्या मायने, तो हर कोई कहेगा अगर अल्लाह चाहे। इसका मतलब है इनके वैसे मायने हमें आते हैं, लेकिन अकेले नहीं, एक फ्रेज के, एक जुमले की शक्ल में आते हैं। इंशाल्लाह से आते हैं। तो इस तरह कौन से लफ्ज बेहतर याद रहेंगे जिनको मिसालों के जरिए याद किया जाए? मसलन इनकी मिसाल जो है इंशाल्लाह से लीजिए। अगर आप भूल जाएंगे तो आप मैंने भी भूल सकते हैं। एक लफ्ज दूसरे लफ्ज में गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है किसी भी लफ्ज को याद करने के लिए कोई मिसाल बनाइए, कोई जुमला बनाइए, और उससे वो याद होगा। लफ्ज के मायने याद हो जाए तो आपको पहली मिसाल याद रखने की जरूरत फिर नहीं है। याद रखने का बहुत ही अहम राज है, अल्फाज को हम मिसालों से सीखेंगे। वो मिसालें जो हम जानते हैं, आप अगर मिसालों से याद रखेंगे तो मायने जल्दी याद होंगे, मायने जल्दी याद आएंगे। एक लफ्ज का मायने दूसरे को नहीं जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक नंबर 16 के इख्तिताम पर आपने 194 अल्फाज सीखे, जो तकरीबन 38,531 बार आए हैं। आप देखिए अपने टारगेट के बहुत करीब हैं, आपकी बैटरी तेजी से चार्ज हो रही है। यानी 16 बाग में आप तकरीबन
40,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर होता है। 7 होमवर्क जो है याद रखिए, 2 तिलावत के हैं। आपने हर रोज जो है कुरान पाक को कहीं से भी खोल के अगर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की हालत में है, तो उसे जो है कम से कम आपने 5 मिनट देख कर पढ़ना है। फिर उसे बंद करके 5 मिनट अपनी याददाश्त से ज़बानी जो कुछ आपको याद है या पहले से याद है उसको दोहराइए 5 मिनट के लिए। उसके बाद 2 काम आपके हैं पढ़ने के, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, किताब है, उसे आपने जो है खोलना है और कम से कम 5 मिनट जो है अपने उस सबक को जो उस हफ्ते में पढ़ा है देखना है, पढ़ना है। और अगर किताब नहीं है तो अपने जो है वो मोबाइल या जो आपके पास कंप्यूटर में उसकी कॉपी है वहां से जो है उसको देखिए और जो है 5 मिनट के लिए पढ़िए। और चौथा काम क्या है, आपने अपने इस कार्ड को जो है इस्तेमाल करना है। ये जो पॉकेट बुक या शीट आपको भेजी गई है ये बड़ी अहम है। ये फोल्ड होकर आपकी जेब में भी आ जाती है, आपके लेडीज हैंड पर्स में। इसको दिन में 5 मरतबा अपनी जेब से निकालिए, चाहे नमाज से पहले या उसके बाद 2 मिनट के लिए सिर्फ पढ़िए। चंद हफ्तों में आपको ये ज़बानी याद हो जाए, और याद होने के बाद जब आप इसे निकाल के दिन में 5 दफा देखेंगे तब आपकी याददाश्त जो है तेज हो। और डॉक्टर साहब कहते हैं ये 300 गुना तक तेज हो जाती है। ये कोई अचूबा नहीं है। आजकल वो आप लोग ईरानी जो है वो हाफिज को देख रहे होंगे जिसका हाफजा कितना तेज है, वो यही इन्हीं चीजों से इसी तरह होता है कि इस तरह की कोई मशक हम करते नहीं है, इसलिए हमारे अंदर ये यकीदा नहीं है। लेकिन उन्हें देख लें किस तरीके से जो है वो आप उससे कुछ भी पूछ लें, उसकी जो है वो याददाश्त 300 गुना तक हो चुकी है। यानी एक आदमी की निस्बत वो 300 आदमियों के बराबर उसका दिमाग काम करता है। तो आप भी ये कर सकते हैं इस मशक के जरिए। फिर 5वां ये है इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और क्वायद का MP3 सुनना। डॉक्टर साहब ने 20 असबाग ये जो है QC1 के, इनका 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में जो है वो 3-3 मिनट की हर सबक की रिकॉर्डिंग की है, जिसमें उसके अंदर आने वाले नए अल्फाज, मायने, अफ़ाल वगैरह सब दिए हुए हैं। आप अगर उसे हफ्ते में कम से कम 1 बार सुनेंगे तो आपको 20 के 20 असबाग की जो है दोहराई हो जाएगी। फिर छठा जो है आपने अपने साथी से कोर्स की बातें करना है। आपको हम जो है हर सबक के शुरू में बताते हैं अपने साथ किसी को मिलाइए और जो है मिलकर जो है अरबी ग्रामर सीखिए। तो आप किसी को भी अपना साथी बना सकते हैं, जो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बड़े भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार बहन भाई भी हो सकते हैं, हमसाए भी हो सकते हैं, आपके मातहत भी हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा शख्स जो सीखने का जो है रुझान रखता है, तवज्जो रखता है, उसे भी आप अपना स्टडी पार्टनर बना सकते हैं। और रोजाना जो कुछ आप पढ़ते हैं याद करते हैं उसके साथ उसे डिस्कस कीजिए। और 7वां ये है कि हर नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। ये जो हम चंद एक सूरतें याद कर लेते हैं और हर नमाज में हर रकात में बस उनको दोहराते रहते हैं, तो उससे बचने के लिए ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो सूरतें याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है ये 7 सूरतें तो ये इसमें QC1 में देख ली। सूरतुल फातिह के अलावा 6 जो है उसमें 4 कुल हैं, यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास और आज सूरतुल काफिरून भी आपने पढ़ ली। इसके अलावा 2 और हैं जिसमें सूरतुल असर है और सूरतुल नसर है। तो इन 6 को तो आप यहाँ से याद कर लें कम से कम, और बाकी जो है कोशिश करें कि आखिरी 10 में से जो 4 रह गई हैं उनको भी याद कर लें। और हर नमाज में हर रकात में मुख्तलिफ जो है सूरत को तिलावत करें या मुख्तलिफ आयतें, यानी रोजाना अगर आप एक आयत भी याद करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हफ्ते 10 दिन में जो है आप 7 से 10 आयतें जो है सीख सकते हैं, और महीने में 30 आयतें बहुत बड़ी होती हैं, उनको जो है आप रिपीट कर सकते हैं। हर नमाज में मुख्तलिफ आयतें 2 से 3 पढ़ लें। याद रखें आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस कोर्स के लिए चुना है, तो इसे जो है नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द रखिए, हमेशा पढ़ते रहें, और अपने साथियों के लिए भी जो है दुआ कीजिए कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अपने फ्रिज या दरवाजे या डेस्कटॉप पर जो है ये अल्फाज मायने की शीट जो है जो आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है ग्रुप में, उसका प्रिंट लगाएं, जहां से आपकी ज्यादा वक्त जो है वो नजर पड़ती हो, आप उसे बार बार पढ़ें और आपको याद। टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा क्या उसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी की जो है साइट से आप जो है पावर पॉइंट भी डाउनलोड कर सकते हैं,
PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہاں پہ سوال جواب دیے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان پہ مشق کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق تو اختتام پذیر ہوا. اب آپ کے سوال جواب ہیں, آپ میں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے. جی سر یہ جو ہم فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ، ثلاثی مجرد کہتے ہیں، تو مجرد کا کیا مسئلہ؟ ثلاثی کے معنی ہوتا ہے تین, مجرد کے معنی ہوتا ہے اکیلا, یعنی اکیلا تین الفاظ سے بنا ہوا لفظ. اچھا ٹھیک. اچھا دوسرا کوشچن یہ ہے، اردو میں بھی مجرد کا ہوتا ہے نا, مجرد زندگی گزارا, اکیلی زندگی گزارا. ہاں اکیلے، ہاں اکیلے, یعنی ایسے اکیلے الفاظ جو تین حروف سے مل کر بنے. ٹھیک. اچھا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ فعلا، اس نے کیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے کیا، اس نے کیا تھا بھی لگا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ایڈوانس لیول میں آپ کو پڑھایا جائے گا کہ ماضی کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہوتی ہیں, جس میں ماضی بعید, ماضی قریب, ماضی تمنائی, ماضی استمراری, ماضی شکیہ, مطلب ایک لسٹ ہے. تو اس میں پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے لفظ ان کے ساتھ لگا دیں تو وہ پھر کون سے معنی دیتے ہیں. فی الحال یہ سادہ, اسے کہتے ہیں ماضی سادہ. یہ ماضی سادہ جو ہے نا, آپ اس کو یاد کیجئے جب آپ استمراری کی اور جو ہے شکیہ, تمنائی اور وہ ان میں پہنچیں گے, پھر آپ کو انشاءاللہ وہاں ہی آئیں. اچھا یہ جو آپ کورسز کراتے ہیں QC1 QC2 QC3 یہ کتنے ڈیوریشن کے ہیں؟ مطلب ابھی QC1 ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے, ایک بھی برادر کریم ایسا ہے, ہر QC جو ہے 20 اسباق پہ مشتمل ہے اور ہر سبق جو ہے ایک ایک گھنٹے کا ہے. دیکھا جائے تو یہ ایک کورس جو ہے 20 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ لگاتار کورس بہت کم کرائے جاتے ہیں. یہ صرف ڈاکٹر کاشف سہیل کراتے ہیں یا میں کراتا ہوں کبھی کبھی, وہ خاص طور سے رمضان میں کراتے ہیں کہ پورا لگاتار جو ہے کورس جو ہے 20 گھنٹے 20 دنوں میں کرا دیتے ہیں, ہر روز ایک لیسن. نہیں ورنہ نارملی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہفتے میں یا تو ایک دن کلاس رکھی جاتی ہے, 2 یا 3 دن, یعنی زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں آپ 3 جو ہے وہ گھنٹے کا سبق پڑھا سکتے ہیں. اگر 3 گھنٹے کا ہو تو آپ کو جو ہے 7 سے 8 ہفتے لگتے ہیں اس کے. اور اگر جو ہے ہفتے میں 2 کلاسیں ہوں پھر جو ہے آپ کے جو ہے یہ 10 سے 12 جو ہے ہفتے پہ کورس چلا جاتا ہے. اور جو ایک کلاس ہوتی ہے ایکچولی وہ بھی ایک کلاس نہیں, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ایک کلاس کراتے ہیں. اس کا مطلب کم سے کم 2 لیکچر جو ہے پر ویک جو ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کورس جو ہے پر کورس جو ہے 2.5 سے 3 جو ہے وہ مہینے میں ہوتا ہے. اور اگر آپ کو لگاتار یہ کورس ملے, مثلا جیسے QC1 سے آپ فارغ فوراً QC2 ہو جائے, اس سے فارغ ہو QC3 QC4 5, پھر جو ہے جا کے آپ کے جو ہے یہ 1.5 سال میں جائے یا 1 سے 1.5 سال میں جا کے کورس پورے ہو. تو سر آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے اس فیلڈ میں؟ مجھے تو بڑا ٹائم لگا تھا, مجھے تو کورس بڑے انتظار کے بعد ملے تھے. مثلا QC1 کو میں نے 4 دفعہ ریپیٹ کیا, پھر QC1 کے بعد QC2 کے لیے 2-2.5 مہینے میں بیٹھا رہا, پھر QC2 کیا تو QC3 کے لیے 2 مہینے انتظار کرنا پڑا, پھر QC3 کیا تو QC4 کے لیے 2 مہینے لگے, QC4 کے بعد QC5 کیا تو 3 مہینے لگے, QC5 کے بعد QC6 کے لیے 4 مہینے ہم بیٹھے رہے. ہمارا بڑا ٹائم ضائع ہوا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا جنہیں میں نے QC1 میں پڑھایا تھا وہ آج میرے ساتھ QC6 کر رہے ہیں. ہماری بات چھوڑو, آپ اپنی بات کرو. انشاءاللہ آپ بڑی تیزی سے جا رہے ہو کیونکہ آپ کو جو ہے لگاتار کورسز مل رہے ہیں اور ایک وقت میں آپ 2-3 کورسز بھی کر رہے ہو, تو آپ کے لیے یہ اتنا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ڈیوریشن ضرور پوری کرنی پڑتی ہے, یعنی 20 گھنٹے کا اگر آپ کا وہ 2.5 مہینے میں یا 3 مہینے میں کورس ہو رہا ہے تو 2.5-3 مہینے کے بعد آپ QC2 میں انٹر ہوتے ہیں. اسی طرح ابھی یہ ہمارا کورس ختم ہوگا تو کیا QC2 شروع ہوگا یا ویٹ کرنا پڑے؟
بات یہ کریم کہ آج کل لوگ بہت زیادہ کورسز کرا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کورس مل جاتا ہے، مطلب اب آپ کو اتنا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے یہ تھا QC1 تو لوگ مختلف کرا رہے تھے، QC2 جو ہے وہ اور QC3 4 5 جو ہے وہ الفلا منزل کراتی تھی یا کوئی سینٹر، وہ جو ہے آپ کو ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے کب ان کا جو ہے وہ کورس جو چل رہا ہے ختم ہو اور کب وہ نیا کورس جو ہے لانچ کریں گے. اب میرے جیسے 2-4 استاد آگے ہیں جو QC2 مطلب میں QC2 اور 3 تک تو میں کھینچ لیتا ہوں، مطلب میں اپنے کسی بیچ کو QC3 تک انتظار نہیں کرنے دیتا. میرے لگاتار جو ہے کورس چل رہے ہوتے ہیں اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لگاتار یعنی 6 مہینے میں جو ہے وہ QC3 سے فارغ ہو جاتے ہیں. باقی QC4 5 ابھی مجھے پرمیشن نہیں ہے، نہیں ورنہ میں QC5 تک جو ہے لگاتار یہ جو ہے 10 مہینے کے اندر یا جو ہے سال کے اندر جو ہے QC6 کے اندر پہنچا دیتا کلاس. تو وہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. سر انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ پرمیشن دلائے تو ہم QC4 اور 5 کو بھی اسی طرح کھینچیں گے. ارادہ تو یہی ہے، باقی اللہ کی مرضی جہاں تک ہے. تو چلیے یہ ہو گیا، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو جی پھر سر. میں اجازت، اور اگر ہے تو آپ ضرور پوچھیے کیونکہ ٹائم آپ کا بھی ہے رہتا ہے 4 منٹ میرے پاس. سر جی سر جی یہ حامد پتہ بھائی. کرنا تھا جی سر، کیا ہم اس کو QC1 کو 2-3 دفعہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگلی کلاس میں ہاں بھی جتنی دفعہ ایڈمیشن لے کریں. سکتے ہیں؟ QC1 ایسا ہے کہ یہ بیس ہے کہ یہ قرآن پاک کے 50% ورڈز کو کور کرتا ہے. باقی جتنے QC ہے نا وہ آپ کے 10% کو کور کرتے ہیں. QC2 10%، QC3 10%، وہ 10% کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ کو بار بار کرنا پڑتا ہے. مطلب مجھے بھی کم سے کم 4 دفعہ کرنا پڑا تب جا کے مجھے اس کی کچھ سمجھ آئی، اور جب پڑھانا شروع کیا تب جا کے اس پہ ہوا ہے. اور اب تو میں نے کوئی 15-16 پڑھا دیے ہوں گے تب جا کے QC1 جو ہے وہ مجھے پوری طرح کوئی تھوڑی سی گرفت ہوئی ہے، ورنہ یہ اتنی آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتا QC1 پہ. سر کیا QC1 کے ساتھ ہم اگلا بیچ بھی جوائن کر سکتے ہیں، ہاں QC2 بھی سر؟ QC1 آپ جب مرضی جتنے مرضی جو مرضی بیچ ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. QC1 کی تو نہیں ہے. باقی بھی ماشاء آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم آپ 2 کورسز کم سے کم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو آپ کا نیا کورس ہے اور دوسرا جو آپ کا پرانا کوئی کورس تھا آپ دہرانا چاہ رہے ہیں اپنے سے جس لیول میں، اس سے نیچے کوئی بھی لیول اسے کر. اور QC1 تو آپ جتنی دفعہ مرضی دہرائیں، مختلف ٹیچروں سے دہرائیں، مختلف طریقے سے دہرائیں، کیونکہ ہر ٹیچر ایک دوسرے سے تھوڑا بہت مختلف ہوتا ہے. کسی کی سمجھ انسان کو زیادہ آتی ہے، کسی کی کم آتی ہے، تو وہ اس کا فرق بھی ہو جاتا ہے. دوسرا ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے آپ کو اس میں پختگی آتی. اور سب سے بیسٹ ہے پڑھانا. آپ QC1 پڑھا چکے ہیں، تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں، ان کی ورکشاپ کر لیں، خود پڑھانا شروع کر دیں. بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، بہت اچھے اچھے پروگرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. لیکن سر آپ کا پڑھانے کا انداز سر بہت اچھا ہے، بہت سب خوبصورت کا ہے ہے، سر. سب کا ہے، انشاءاللہ. سب میں کوئی نہ کوئی